ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ سپریم لیڈر کا باضابطہ اعلان مجلس خبرگاہ کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ سینئر عالم دین آیت اللہ احمد علم الہدا کی تصدیق۔ رکن مجلس خبرگاہ محمد باقر کی بھی نئے سپریم لیڈر پر اتفاقی تصدیق۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مجلس خبرگاہ کی اکثریت ارکان مجتبی علی خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کرنے پر متفق ہیں۔ اعلان میں تاخیر سیکیورٹی خدشات کے باعث ہے۔ ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایران دھونس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکی اور اسرائیلی قیادت کو پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دبئی میں میزائل کا ملبہ کرنے سے 2 پاکستانیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ کہا پاکستانی سفارتی مشن ہر ممکن معاونت اور میتوں کی واپسی کے لیے متعلقہ حکام سے رابطے میں ہے۔ پاکستانی سفارتخانہ کہتا ہے کہ جاں بحق پاکستانی کی میت وطن منتقل کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی الگ الگ ملاقاتیں۔ عالمی توانائی صورتحال، تیل کی قیمتوں میں اضافے، پاکستان میں ایندھن کے ذخائر سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی اور معاملات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ پیپلز پارٹی خواتین کو خود کفیل بنانا چاہتی ہے۔ پنک سکوٹی کی کوئی حد نہیں، یہ لاتعداد فراہم کی جائیں گی۔ ریجن میں پہلی پنک بس سندھ میں چلائی گئی جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ سندھ کے وزیر شرجیل میمن کا عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے معاشرے کی سوچ کو تبدیل کرنے کی اسکیم ہے۔ جو کام سندھ حکومت نے کیے وہ کسی اور نے نہیں کیے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران 13 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مارچ کو بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج سے 5 الگ الگ جھڑپیں ہوئیں۔ باجوڑ میں کارروائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق افغانستان سرحد پر درپیش چیلنجز کے باوجود انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ خوارج کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جنوبی وزیرستان لوئر کے وانا رستم بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 5 پولیس افسران اور شہریوں سمیت 31 افراد زخمی۔ 3 پولیس افسران زخمی تھے، انہیں پشاور CMH منتقل کیا گیا۔ 2 شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی احتساب آرڈیننس میں ترمیم سے نیب کا دائرہ کار مزید محدود ہونے کا امکان۔ نیب پہلے کم از کم 50 کروڑ روپے بدعنوانی پر کارروائی شروع کر سکتا تھا۔ ایٹ انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق 50 کروڑ روپے کی رقم کو ہر مالی سال کے لیے ادارہ شماریات پاکستان کی جانب سے شائع کردہ مہنگائی کے اشاریے کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پہلے سے متنازع 50 کروڑ روپے کی حد جس سے کم بدعنوانی کے مقدمات پر نیب کارروائی نہیں کر سکتا۔ مہنگائی کے مطابق ہر سال خودکار طور پر بڑھتی رہے گی۔ نیب نے حکومت و پارلیمنٹ کو تجویز دی تھی کہ کم از کم حد کو 50 کروڑ روپے سے کم کر 30 کروڑ روپے کر دیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ملک بھر کے عوام کا شدید رد عمل۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ حکومتی فیصلے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ با اختیار
बाइख्तियार ख़वातीन मजबूत घराना और मुआशरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम ख़वातीन 2026 मनाया जा रहा है। रवा साल का मौजू गिव टू गेन तमाम दुनिया के लिए एक ताकतवर पैगाम है कि जब मुआशरा ख़वातीन को तालीम और तरक्की के लिए बराबरी के मौक़े देता है और बराबरी से इज़्ज़त और ताउन फराहम करता है तो ख़वातीन के कायदाना सलाहियतों और तरक्की से घराना, मुआशरा और सारी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कॉकपिट से पार्लियामेंट तक ख़वातीन की खिदमत काबिल तहसीन है। तरक्की का आखिरी पैमाना ख़वातीन की अमली ज़िंदगी में बेहतरी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन की क़ुव्वत, हौसला, क़यादत और खिदमत कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। हुकूमत ख़वातीन को तालीम और रोज़गार के मसावी मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, पंजाब की औरत आज तालीम, तहफ़्फ़ुज़ से लेकर इक़्तिदार की राहदारियों तक बाइख्तियार है। हमने पंजाब की बेटियों को पॉलिसी साज, मुहाफ़िज़ और मुफ़क्किर बनाया है। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी का मैट्रिक में बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से प्रदर्शन हासिल करने वाली 5 तालिबात के 16 साला तालीमी अख़राजात उठाने का ऐलान। 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी के खिलाफ कानून साजी को अहम संगीन करार दिया। पुलिस और मुसल्लह अफ़वाज में ख़वातीन के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की पिंक स्कूटी स्कीम ख़वातीन की खुद मुख्तारी की जानिब अहम कदम है। कराची और हैदराबाद में वुमेन माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत सिंध हुकूमत के कई प्रोग्राम जारी हैं। घरेलू तशद्दुद और हिरासानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को खुद कफील बनाना चाहती है। पिंक स्कूटी की कोई हद नहीं, ये लातादाद फराहम की जाएंगी। ख़वातीन के लिए प्रोग्राम कर रही हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का आलमी यौम ख़वातीन पर तकरीब से खिताब। कहा, हमारी ज़िंदगी में ख़वातीन की बहुत अहमियत है, वो हैं तो हम मौजूद हैं। रीजन में पहली पिंक बस सिंध में चलाई गई जिसे दुनिया भर में सराहा गया। जो काम सिंध हुकूमत ने किए वो किसी और ने नहीं किए। तकरीब में 200 से ज़ायद ख़वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज दी जा रही हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में मज़ीद 7 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक फ़ैसला दहशतगर्दी के मुमकिन ख़तरात और अमन अमान से मुतालिक ख़दशात के बाइस किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 3 से ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा और अवामी मकामात पर बग़ैर इजाज़त इज्तिमा मुनक़्क़िद करने पर पाबंदी होगी। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर न करने की हिदायत। दुबई में पाकिस्तानी सफारत खाने और काउंसिल खाने ने मोहतात रहें, महफूज रहें के उन्वान से आगाही वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वीडियो पैगाम में मुतनब्बह किया गया है कि UAE में मौजूद पाकिस्तानी मालूमात शेयर करते वक्त एहतियात करें, अफवाहें न फैलाएं, वरना मकामी हुकाम की जानिब से भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इमाराती हुकाम ने शहरियों को अफवाहों और गलत मालूमात शेयर करने पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद के जुर्माने की वार्निंग दे दी है। हुकूमत सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी है। बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फ़ाल हो गया है। हादसे में जहाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 लाख जबकि मासूरी पर 5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा में जल्द इक़्तिदार की तब्दीली होगी। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान डील करना चाहता है, मार्को रूबियो को जिम्मेदारी दे दी है, देखें क्या होता है। लेकिन क्यूबा तैयार है। ईरान पर हमारे पास काफ़ी वक्त है, लेकिन 50 साल बाद क्यूबा तकरीबन तैयार है। वो मेरी वजह से हमारी गोद में आ गिरा है। और ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर करेंगे।